جبریل چلو آگے چلتے ہیں۔ جبریل نے کہا بس، کیا کہا؟ آقا نوریوں کا داخلہ بند ہے، آگے نوریوں کا داخلہ بند ہے، آگے صرف بشر جا سکتا ہے، آگے صرف بشر جا سکتا ہے۔ یہ شب معراج کی رات، یہی بات تو اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نور نور کی رات لگانے والوں، جہاں تک نور بھی نہیں پہنچ سکتا میں اس سے آگے بشر کو لے جاتا ہوں، اس سے بھی آگے لے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا رسالة بعد رسالته، ولا نبوة بعد نبوته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربه في ليلة المعراج، أو كما قال صاحب التاج والمعراج. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. دروشی بے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جہاں میں تھا مستقل اندھیرا، نمود نور سحر سے پہلے، جہاں میں تھا مستقل اندھیرا، ظہور خیر البشر سے پہلے، کمال علم و عمل کا پیکر، کرم مجسم تمام رحمت، جہاں میں ان خوبیوں کا انسان آیا خیر البشر سے پہلے، خدا نے خود عرش پر بلا کر عطا کیا ہو جسے یہ خاص منصب،
جہاں میں ایسا کوئی بھی انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے، اور سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل ست تکریم، معزز مکرم محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی باعزت باحیا ماں بہن، سب سے پہلے آپ حضرات سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل میرے گلے پہ کچھ لوڈ زیادہ ہے، اس لیے حساب کا زور ہی لگانا ہے۔ آدھی تقریر میں نے کرنی ہے، آدھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ مدارس عربیہ کے سالانہ پروگرام ہو رہے ہیں، مسلسل ہر رات ہر دن کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے سفر، مسلسل مصروفیت، مسلسل تقاریر، مسلسل بے آرامی، راتوں کو مسلسل جاگنا، اس کا گلے پہ بڑا شدید اثر ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات کا ذوق تازہ رہا، مختصر وقت میں معراج کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے چند باتیں کروں گا۔ دعا فرمائیے کہ خالق قدیر مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معراج کا ابتدائی حصہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، فخر دو عالم رحمت کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی شب بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا گیا۔ یہ عظمت عطا کرنے کے بعد اب تھا آسمان کی طرف عروج، آسمان کی طرف جانا۔ اس کے لیے دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اسی براق پر سوار کر کے وہاں سے اوپر تک لے جایا گیا، اور بعض روایات میں یوں ہے کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے لیے زمرد اور زبرجد کی بنی ہوئی ایک خوبصورت نورانی سیڑھی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی، اور وہ اس طرح کی سیڑھی نہیں تھی جس طرح کی ہمارے تصور میں سیڑھیاں ہوتی ہیں کہ اس کے ڈنڈے سے لگے ہوتے ہیں، ان پہ پاؤں رکھ رکھ کے اوپر چڑھا جائے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کے دور میں بلندی پہ جانے کے لیے لفٹ ہوتی ہے، اللہ نے کائنات کی سب سے زیادہ بہترین لفٹ اپنے پیغمبر کے لیے نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، لمحوں کے اندر، پلک جھپکنے کے وقفے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پہ پہنچے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پیغمبر کے اس سفر کا آغاز ہوا، آقا خاک سے افلاک تک جانے لگے، اللہ نے گردش دوراں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ۔ کائنات کا جو نظام چل رہا تھا جہاں تھا وہیں رک گیا، حتیٰ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وقت کی رفتار کو خدا نے وہیں روک دیا کہ جہاں وقت ہے ٹھہر جائے، جب تک میرا پیغمبر سفر معراج سے واپس نہ آ جائے اس وقت تک وقت کو بھی آگے چلنے کی اجازت نہیں۔
आका तशरीफ ले जा रहे हैं आसमान अव्वल पे जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो नूरियों के सरदार इमामुल मलाइका सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम साथ थे। आसमान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से पहले आसमान का निगरान फरिश्ता आवाज दे के बोलता है, बतलाइए कौन आया है। जवाब में कहा कि सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया हूं। उसने सवाल किया है कि आका को बुलाया गया है या खुद आए हैं। ये रिवायात में मिलता है कि इनको बुलाया गया है या खुद आए हैं। मैंने गुज़िश्ता जुमे भी अर्ज किया था कि ये बुलाया गया बड़ी बीमारियों का इलाज है। वहां जाकर भी पूछा गया, बुलाया गया है तस्दीक के लिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को इश्तिबाह ना हो जाए, बल्कि बात पक्की हो जाए। बिन बुलाए नहीं आए, बुलाया गया है। एक होता है आदमी के घर में दावतनामा आया, वो घर से दावतनामा देख के चलता है कि मुझे बुलाया गया है। एक है जब वो महफिल दावत अटेंड करने के लिए जाता है, जब दावत की जगह पर या महफिल की जगह पर पहुंचता है तो दाखिल होने से पहले दरबान कहता है आपको बुलाया गया है, दावतनामा दिखलाइए। इसीलिए पूछा है कि आपको बुलाया गया है। जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, जी हाँ बुलाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां से लेकर आसमान तक गया हूं, दरवाजा खुला है, फरिश्ते ने सलामी पेश की है और बड़े ही खूबसूरत प्रोटोकॉल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान अव्वल पर ले जाया गया है। वहां पे एक तरफ से सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ फरमा है, उनसे मुलाकात करवाई गई। आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दोनों तरफ मक्खियां सी नजर आ रही हैं। एक तरफ देख के आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, दूसरी तरफ देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूछा गया कि हजरत ये क्या बात है, तो कहने लगे इस तरफ जो मक्खियां नजर आ रही हैं ये जन्नती लोगों की रूह है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इधर जो नजर आ रही है जहन्नमी लोग हैं जो वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम ही से चले हैं। इस वजह से जब जन्नतियों को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, जब जहन्नमियों को देखते हैं तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम का जब सामना हुआ, सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए और जवाब में कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बिइब्न सालिह, प्यारे बेटे तुझे सलाम हो, प्यारे पैगंबर आपके ऊपर सलामती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगंबर का मुकालमा हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान की तरफ चले। जब दूसरे आसमान पे पहुंचे वही सवाल और जवाब, दरवाजा खुला, आगे हजरत सय्यदना यहया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ फरमा थे, उनके साथ मुलाकात करवाई गई। उन्होंने भी इसी तरह कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ पैगंबर आप पर सलाम हो, और बिल अखी सालिह, मेरे प्यारे भाई आप पर सलाम हो। आदम अलैहिस्सलाम ने बेटा इसलिए किया कि वो अबुल बशर हैं, और इन्होंने भाई इसलिए कहा कि वो भी पैगंबर ये भी पैगंबर, इस लिहाज से सारे पैगंबर आपस में भाई भाई होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐ मेरे प्यारे और नेक भाई आप पर सलामती हो। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब उनसे मुलाकात की, मुलाकात करके तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। दरवाजा खुला, सामने हजरत सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम को प्यारा भाई कह के मुखातिब किया और आप पर सलाम भेजा। चौथे आसमान पे गए, हजरत सय्यदना इदरीस अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी रसूलुल्लाह को भाई कह के सलाम किया। जब पांचवें आसमान पे गए, सय्यदना हारून अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारा भाई कह के सलाम किया। जब छठे आसमान पे गए, हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात उस आसमान पे दूसरे पर जहां हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। और ये जो छठा आसमान है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। हुजूर नबी करीम जा रहे हैं, आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हैं और प्यारा भाई कहकर
सलाम पेश करते हैं। जब सातवां आसमान आया, आसमान का दरवाजा खुला, आगे बुजुर्ग पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वो तशरीफ फरमा है। उन्होंने खड़े होकर अपने प्यारे पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, प्यार किया और देखा कि एक घर बना हुआ है बैतुल्लाह की शक्ल का, उसके साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हैं। रसूलुल्लाह ने जिब्राईल अमीन से पूछा कि बताइए ये घर कौन सा है? फरमाने लगे ये घर बैतुल्लाह के ऐन ऊपर अल्लाह ने तामीर किया है, अल्लाह ने बनाया है। ये घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। जिस तरह दुनिया के सारे इंसान बैतुल्लाह के तवाफ को इबादत समझते हैं, इसी तरह आसमानों के सारे फरिश्ते बैतुल मामूर के तवाफ को इबादत समझते हैं। यहाँ क्या करना है? फरमाया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ने आपकी अजमतों को चांद चांद लगाने हैं, इसलिए जमीन पर आपको तमाम इंसानों की इमामत, तमाम इंसानों की अफजलियत, तमाम अंबिया की इमामत का ताज पहनाकर उनकी क़ियादत से सरफराज फरमाया गया है। यहाँ एक नया एजाज मिलने वाला है। आका ने पूछा वो क्या? कहने लगे यहाँ तमाम फरिश्तों को रब्बुल आलमीन ने सफ दर सफ, सब का सब खड़ा किया है, उनकी किताबें लगाई हैं। आप उनको 2 नफल नमाज पढ़ाइए ताकि आज के बाद कायनात का ना कोई इंसान आपकी इमामत से बाहर रहे, ना कोई फरिश्ता आपकी इमामत से बाहर रहे। सारे फरिश्ते आपके मुक्तदी, सारे इंसान आपके मुक्तदी, आपकी इमामत दुनिया में भी चले, आपकी इमामत आसमानों पे भी चले, आपकी इमामत इंसानों में भी चले, आपकी इमामत मलाइका में भी चले। और जिन्नात की जमात ने भी रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी थी एक मरतबा। उलूहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। ये उसी तरफ इशारा है। जिन्नात की इमामत मेरे पैगंबर को अता कर दी गई, मलाइका की इमामत मेरे पैगंबर को अता कर दी गई, अंबिया की इमामत भी हुजूर अलैहिस्सलाम को अता कर दी गई। ये एजाज मिलने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा आगे ले जाया जा रहा है। मकाम आता है, उसका नाम है तूबा, 7वें आसमान से भी ऊपर। क्या नाम है? बोलो सारे। तूबा। तूबा के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में ख्याल आया। हजरत जिब्राईल अमीन को कहा, जिब्रील मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा है। पूछा या रसूलल्लाह कौन सा ख्याल है? कहा बात यह है, बार बार ज़हन में ये आता है कि सैर तो बड़ी अजीम है, मेराज का वाक़या बड़ा अजीम है, अजमत तो अल्लाह ने बड़ी अता कर दी, लेकिन जब मैं वापस जाके बतलाऊंगा मानेगा कौन? जब मैं जाके बतलाऊंगा मानेगा कौन? सैयदना जिब्राईल अमीन मुस्कुरा पड़े, कहने लगे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने ये वाक़या नकल किया है। फरमाते हैं तूबा के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देते हुए हजरत जिब्राईल अमीन ने कहा, इन्ना कौमका युकज़्ज़िबुक। आका हमें यकीन है, पता है, पक्की बात है बितहकीक, इन्ना कौमक, आपकी कौम कभी आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगी। आपकी कौम आपके मेराज के वाक़े की तकज़ीब करेगी, इसको झुटलाएगी, मानने से इनकार करेगी। आका ने कहा फिर जब वो मानेंगे नहीं, फिर इतने अजीम सफर का फायदा क्या? फिर दुनिया को कैसे अजमत का पता चलेगा? दुनिया पे मकाम नबुव्वत कैसे आश्कारा होगा? तो जिब्रील अमीन मुस्कुरा के कहने लगे, आका परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक आपके खजाने के अंदर, आपके गुलशन में एक फूल खिला हुआ है सदाकत का, उस वक्त तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आका ने पूछा कहना क्या चाहते हो? कहा इन्ना कौमका युकज़्ज़िबुक, जिस तरह इस बात में शक नहीं कि आपकी कौम आपको झुटलाएगी, इसी तरह इस बात में भी शक नहीं कि अबू बकर युसद्दिकु कमा हुआ सिद्दीक, कि आपकी जुबान से अभी मेराज का वाक़या बयान हुआ ही चाहेगा कि सिद्दीक अकबर खड़े होकर आपकी बात की तस्दीक कर देंगे। और वो इसलिए नहीं करेंगे कि आपके दोस्त हैं, वो इसलिए नहीं करेंगे कि आपके साथी हैं, वो इसलिए नहीं करेंगे कि आपके साथ बड़ा प्यार है, इसलिए तस्दीक नहीं करेंगे, बल्कि तस्दीक इसलिए करेंगे कि वह हुआ सिद्दीक, उसका काम ही तस्दीक करना है, उसका काम ही तस्दीक करना है। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब कोई आदमी किसी जगह पे जाता है ना, तो अपने साथ किसी को ले जाता है तायीद करवाने के लिए। किसी बड़े के पास जाए, साथ एक आदमी को ले जाता है। जब बात कर रहा हो, दूसरा आदमी कहता है हाँ जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। कहते हैं कि नहीं, हम मदरसे में पढ़ते थे ना, हमारे यहाँ होता था,
मदरसे में हमने छुट्टियां करवानी होती थी ना, अगर मिसाल के तौर पे ईद की छुट्टियां हो रही हैं, मदरसे वालों ने फैसला किया 7 छुट्टियां करनी है, तलबा का इरादा है कि 10 छुट्टियां करवानी है। अब तलबा आपस में मशवरा करते थे, एक तालिब इल्म नहीं जाता था, 10 12 15 तालिब इल्म, हर क्लास के 2 2 3 3 तालिब इल्म इकट्ठे किए, जाके चले गए, दरखास्त एक लिखी, सारे तालिब इल्म तायीद के लिए। उनका मुतकल्लिम बड़ा आदमी, बड़ा तालिब इल्म होता था, बाकी सारे छोटे दर्जों के तलबा साथ होते थे, जाके दरखास्त पेश करते थे कि जनाब हम छुट्टियां इतनी चाहते हैं। उनकी एक बात का वजन होता है, उनकी बात का असर होता है। क्यों? ये तायीद करने वाले साथ होते हैं, और ये तायीद करने वाले साथ मिलाए जाते हैं, हम मिलाते हैं। नबी के साथ तायीद करने वाले का इंतखाब अर्श से होता है। नबी आता है तस्दीक करने वाला साथ, नबी आता है तायीद करने वाला साथ भेजा जाता है। तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तायीद के लिए, तस्दीक के लिए अल्लाह ने किस हस्ती का इंतखाब किया? हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला। तूबा के मकाम पर मैं समझता हूँ कि ऐसे ही समझो जैसे अल्लाह ने दस्तार बंदी करवा दी सिद्दीक की, कि तुम पगड़ी बांध के मौलवी बनते हो, तुम पगड़ी बांध के हाफिज बनते हो, तुम पगड़ी बांध के कारी बनते हो। तो मैंने तूबा के मकाम पर ऐलान कर दिया है, आज के बाद इसको सिद्दीक बना दिया। आज के बाद इसको तूबा के मकाम पे गए, आगे चले, सिदरा का मकाम आया, सिदरा का मकाम, सिदरतुल मुंतहा, उसके करीब कुरान मजीद बतलाता है, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरा के बिल्कुल करीब जन्नत है, सिदरा के करीब जन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जन्नत में ले जाया गया, तशरीफ लाइए, जन्नत को आरास्ता किया गया है, जन्नत को सजाया गया है। मैंने शायद गुज़िश्ता जुमे भी अर्ज किया हो, क्यों ले जाया जा रहा है? अपना वादा दिखाने के लिए। मेरे महबूब, मैंने वादा किया था ना, वरफ़अना लक ज़िक्रक, तेरे नाम को बुलंद करूंगा। आज अपनी आंखों से देख ले, इतना बुलंद किया है। जन्नत में महल अबू बकर का है, नाम तेरा भी साथ लिखा हुआ है। जन्नत में महल आसिया का है, नाम तेरा लिखा हुआ है। जन्नत में महल हजरत मरियम का है, नाम तेरा लिखा हुआ है। जन्नत का कोई महल नहीं जिस पे तेरा नाम नहीं लिखा, जन्नत का कोई दरख्त नहीं जिसके पत्तों पे तेरा नाम नहीं लिखा, जन्नत की नहरों के कतरों पे तेरा नाम लिखा हुआ है, शाहराहों पे तेरे नाम लिखे हुए हैं। मेरे महबूब, मैंने तेरी इतनी पब्लिसिटी करवाई है, तेरे नाम को इतना बुलंद किया है कि जन्नत की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मैंने तेरे नाम को सारे जन्नत के अंदर हर जगह पे लिखवा दिया है, इसलिए कि मुझे तेरे नाम से प्यार बड़ा है। तूने जहां गया तूने मेरे नाम को बुलंद किया, मैंने जन्नत के अंदर तेरे नाम को बुलंद वाला कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं गया, हदीस मुबारका में है, आका फरमाते मैंने एक महल देखा, तवज्जो कीजिए, एक, अब यहाँ से सहाबा की शान भी समझ आएगी। एक महल देखा, फरमाया बड़ा खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, बाहर से ही इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं अंदर जाऊं, मेरा दिल चाह रहा था अंदर जाऊं। मैंने अंदर जाने लगा, मैंने कहा यार ये मकान किसका है? जिब्रील ने कहा आका आप ना जाइए। मैंने कहा क्यों? ये इतना खूबसूरत मकाम तो मेरे ही हो सकता है। फरमाया नहीं, ये तो आपके गुलाम अबू बकर का मकाम है। फरमाया मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने एक और मकान देखा, बहुत खूबसूरत महल था। मैंने कहा ये किसका है? जवाब मिला ये उमर फारूक आजम का मकान है। एक और महल देखा, जवाब मिला ये उस्मान का महल है। फिर आगे गया तो एक बड़ा आलीशान महल, बहुत खूबसूरत महल। मैंने कहा ये किसका है? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ये आपका महल है, ये आपकी जगह है, ये मकाम महमूद है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा मैं जाके देखना आऊं। फरमाया आका जब आप दोबारा आएंगे उस वक्त आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अंदर भी ले जाएंगे। और मैंने जब अपने मकान को देखकर मकान के सामने की तरफ देखा, मेरे मकान के बिल्कुल सामने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का महल। कितनी शान है, अल्लाह ने नबी के सामने महल बनवा दिया, नबी के सामने। और ये जो यार होते हैं ना प्यार करने वाले, ये वहां साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। वहां हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया याद आ गया, नबी की मोहब्बत में वो साथ सुना देता हूँ। हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी हैं। एक दिन बैठे बैठे ज़हन में कोई ख्याल आया, रोने लगे, रोते रहे। हुजूर अलैहि सलाम की मजलिस में आए, बड़े उदास, आंखों में आंसू। हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा सोबान क्या हुआ? आका एक ख्याल आ गया है। अरे क्या ख्याल आया है? कहा या रसूलल्लाह मैंने आज सोचा है कि हम यहाँ तो आपकी जियारत करके आंखों को तस्कीन दे लेते हैं, कयामत के दिन जब जन्नत के फैसले होंगे आप तो अंबिया के साथ होंगे, आपका मकाम तो नबियों के मकाम के साथ होगा, तो हम आपसे नीचे होंगे, तो फिर आपकी जियारत तो नहीं हो सकेगी ना, तो वहां किसको देख के अपनी आंखें ठंडी करेंगे? सहाबा का प्यार देखो।
वहां किसकी ज़ियारत करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसको जिससे ज्यादा प्यार होगा कयामत के दिन जन्नत में उसके साथ होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां सहाबा के महल्लात देखे। रिवायात में आता है, आका फरमाते मैं चल रहा था, मुझे अपने करीब किसी इंसान के कदमों की आहट महसूस हुई। तवज्जो रहे, इंसान के कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने हैरान होकर जिब्रील से पूछा कि यहाँ हमारे अलावा तो दोनों के अलावा कौन नहीं, इंसान के कदमों की आहट जन्नत में कैसे? तो जिब्रील अमीन ने कहा, मेरे महबूब आपको पता होना चाहिए, खुदा ने आपके गुलामों को इतना मकाम दे रखा है, बिलाल चलता मक्के की गलियों में है, आहट जन्नत की मौसीकी बना दी जाती है। खुदा ने आहट को जन्नत में मौसीकी की जगह पे रखा हुआ है। जिस तरह तुम साज इस्तेमाल करते हो, खुदा ने जन्नत में बिलाल के कदमों की आहट को मौसीकी बना दिया है। वहां ये आहट सुनाई दे रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, वाकई बिलाल हकदार है इस चीज का, इसने तपती रेत पे लेट कर अल्लाह के कलमे को बुलंद किया है, इसने तपती रेत पे लेट कर मेरे पैगंबर का दामन नहीं छोड़ा है। इतनी जुर्रत, इतनी इस्तकामत वाला शख्स जिसने खुदा से इतना प्यार किया हो, तो क्यों इस चीज का हकदार ना होगा कि उसके कदमों की आहट को जन्नत में सुनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने वो भी मुशाहदात किए, उसके बाद मुझे जहन्नम की तरफ ले जाया गया। आपको जहन्नम के कुछ मनाज़िर और अहवाल दिखा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस मुबारक है, उसके अंदर बहुत सारे वाकयात जिक्र फरमाए हैं। मैं चंद एक की तरफ इशारा कर देता हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैंने वहां से बहुत सी कौमों को देखा। एक कौम को देखा, उसकी जुबान को कैंची से काटा जा रहा है, बार बार फरिश्ते आते हैं लोहे की कैंचियां लेकर, उनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं, पकड़ के काट देते हैं, फिर दोबारा जुबान सही होती है, दोबारा काट देते हैं, फिर सही होती है, फिर काट देते हैं। मैंने पूछा ये इतनी बदबख्त कौम कौन सी है? जवाब मेरा, ये लोग हैं, ये लोग हैं जो कहते जुबान से कुछ थे, करते कुछ थे, कहते दीन की बातें थे, खुद अमल नहीं करते थे। उन लोगों की जुबानों को इस तरह काटा जाएगा कि ये दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की पनाह मांगी। थोड़ा सा आगे गए, एक और कौम को देखा, उसके सामने हंडिया में दो तरह का गोश्त पड़ा हुआ है। एक तरफ बड़ा पाकीज़ा और नफीस गोश्त है, दूसरी तरफ मुर्दार गोश्त पड़ा हुआ है। वो पाकीज़ा गोश्त छोड़कर मुर्दार गोश्त, बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा ये कौन लोग हैं? कहने लगे ये चुगलखोर हैं जो दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों की चुगली किया करते थे। एक और कौम को देखा जिनके बड़े बड़े पेट थे और खून के समंदर के अंदर गोताखोर थे, बहुत बुरा हाल था उनका, उनके पेट फटने को आए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि ये लोग वो हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। और एक और कौम देखी, उसको भी अजाब हो रहा था। पूछा ये कौन है? कहा ये वो लोग हैं, उनके उनके पीछे तो ऐसा बोझ लादा गया था जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा वजनी बोझ था। पूछा ये कौन है? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़कात नहीं दिया करते थे, ज़कात से जान छुड़ाया करते थे, अपने मालों पे ज़कात देने से कन्नी कतराया करते थे, अल्लाह का फर्ज किया हुआ एक हुक्म उसके ऊपर अमल नहीं किया करते थे, उनको ये अजाब हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इस तरह के मुख्तलिफ लोग देखे, कोई झूठ बोलने वाले देखे उनको अजाब हो रहा है, चुगलियां करने वाले देखे उनको अजाब हो रहा है, चोरियां करने वाले देखे उनको अजाब हो रहा है, सूदखोरों को देखा उनको अजाब हो रहा है। फरमाया मैंने अल्लाह की पनाह मांगी। ये अहवाल देखने के बाद फरमाया जिब्रील अब कहाँ का इरादा है? कहा अब चलें, सिदरतुल मुंतहा की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? सिदरतुल मुंतहा की तरफ। ये मुंतहा तो लफ्ज आप जानते ही हैं, है तो अरबी का लफ्ज है, लेकिन उर्दू में आम इस्तेमाल होता है इंतहा, अखीर। साड़ी आजकल है इंग्लिश में, लेकिन पंजाबी च भी कहते हैं एंड कर छड़िया। क्या कहते हैं? एंड। ये एंड है सिदरतुल मुंतहा। क्या है सिदरा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी कुछ झलकियां अवाम के सामने वादे फरमाई हैं। फरमाया मैंने सिदरा को देखा, नूर का एक हाला उसके ऊपर छाया हुआ है, नूरानियत सी नूरानियत है, कई रंगों की रोशनी उसमें नजर आती है। और मटके होते हैं ना, मटके देखे हैं ना, मटके आपने कभी हाथों में भी चलते हैं, शहरों में भी चलते हैं, जिसके अंदर पानी भर के रखा है। फरमाया मटके जितने फल उसके साथ लटके हुए हैं, और हाथी के कानों जितने जितने पत्ते हैं, शक्ल उसकी इस तरह है जिस तरह बेरी के पत्ते होते हैं। फरमाया इस तरह का एक दरख्त है बहुत खूबसूरत, वहां से फरिश्तों को अहकामात नाजिल कर दिए जाते हैं, वो सिदरा से वसूल कर लेते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आगे कोई फरिश्ता नहीं जाता सिवाय अर्श थामने वाले फरिश्ते, और कोई फरिश्ता नहीं। फरमाया जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने शरीफुल अकलाम की आवाज सुनी। शरीफुल अकलाम, जिब्रील चलो आगे चलते हैं। जिब्रील ने कहा बस। क्या कहा? आका नूरियों का दाखला बंद है,
आगे नूरियों का दाखला बंद है, आगे सिर्फ बशर जा सकता है, आगे सिर्फ बशर जा सकता है। ये शबे मेराज की रात, यही बात तो अल्लाह बतलाना चाहते हैं कि नूर नूर की रट लगाने वालों, जहां तक नूर भी नहीं पहुंच सकता, मैं उससे आगे बशर को ले जाता हूँ, उससे भी आगे ले जाता हूँ। अच्छा, सिदरा का पर्दा उठाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। आए हाय, कितना खूबसूरत वो मौका होगा, कायनात का सबसे आला तरीन मेहमान कायनात के सबसे आला मेजबान के पास जा रहा है। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत वो मौका होगा। रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं और आका की खुशी की क्या हालत होगी, खुशी का क्या आलम होगा, हम नहीं इसका अंदाजा कर सकते। जब मुहिब, एक मुहिब महबूब के लिए गलियों के चक्कर काटता रहे, एक मुहिब महबूब के लिए रोजाना तकलीफें बर्दाश्त करता रहे, एक मुहिब महबूब की जियारत के लिए बार बार एक इलाके का सफर करता रहे, जियारत फिर ना हो, कई सालों के बाद बिलाखिर ऐलान हो कि आपको कल महबूब की जियारत करवाई जाएगी। क्या गुजरेगी उस आशिक सादिक पर, क्या गुजरेगी उस महबूब पर। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा प्यार करने वाले थे। कुरान मजीद में आता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह से करते हैं। किससे करते हैं, किससे करते हैं, अल्लाह से करते हैं। और जब ईमान वाले सबसे ज्यादा करते हैं तो ईमान वालों से ज्यादा अंबिया करते हैं। अंबिया सबसे ज्यादा प्यार ईमान वालों से भी ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह से, और अंबिया में इमामुल अंबिया सबसे ज्यादा अल्लाह से प्यार करते हैं। तो अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब पैगंबर अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहा है। सिदरा की हद क्रॉस की है, सिदरा से आगे गए हैं। बड़े हसीन और जमील मनाजिर रसूलुल्लाह ने वो बयान नहीं फरमाए, उनकी तफसीलात कोई आदमी ना जुबान से बयान कर सकता है, न किसी के तसव्वुर में आ सकती हैं। महाल है ये बातें, इसलिए कि ये खुदा के खुसूसी मेहमान खाने का इंतजाम। आजकल क्या होता है, कोई आदमी किसी खूबसूरत जगह पे जाए ना, उससे पूछो ना कैसी थी, कुछ ना पूछो जी, कहते हैं ना, कुछ ना पूछो जी, बताओ तो सही, पूछो ही कुछ ना जनाब, ओए होए, पूछो ही कुछ ना, बताओ तो सही, और जी बस पूछो ही कुछ ना। ये क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि बहुत खूबसूरत, क्या मतलब है, बहुत खूबसूरत। आका भी यही बताना चाहते हैं, पूछो ही कुछ ना वहां के हवाल का। जुबान बयान नहीं कर सकती, अल्फाज नक्शा नहीं कह सकते, तसव्वुर उसकी, उसका तसव्वुर अपने जहन में नहीं बिठा सकता, अल्फाज उसका नक्श तसव्वुरात तक नहीं ले जा सकते। वो इतना हसीन और जमील मंजर था कि खुदा दिखाना तो किसी को दूर की बात है, किसी के जहन में उसका तसव्वुर भी नहीं आने देगा। और जब किसी के जहन में तसव्वुर भी नहीं आता तो महबूब आंखों से देख रहे हैं, इतना ऊंचा मकाम है। रसूलुल्लाह सिदरा से आगे गए, देखा बड़ा खूबसूरत मकाम, सारी सहूलियात अर्शे मुअल्ला के करीब, रब्बुल आलमीन के पास। कुरान मजीद का आयत गवाह है, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। क़ाब क़ौसैन कहते हैं कि कौसैन देखिए आपने धनक कभी, ये इसको क्या कहते हैं, कौसे कज़ा भी कहते हैं, कौस इस तरह ये कमान के मुशाबे होती है, कौसे कज़ा, फकाना क़ाब क़ौसैन, फरमाया दो कमाने, कौसैन दो कमाने, फरमाया इतना फासला था जितना दो कमानों का फासला। लेकिन रब का प्यार देखिए, फरमाया फकाना क़ाब क़ौसैन, दो कमानों का फासला था, औ अदना, नहीं इससे भी कम था, इससे भी कम था। अल्लाह को तो पता है फासला कितना है, लेकिन ये अंदाजे के साथ क्यों बताया इतना था या इससे कम था, क्या अल्लाह को पता नहीं? औज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं, हमें समझाने के लिए कि भाई याद रखो दो कमानों का फासला नहीं, उससे भी कम। इस तरह आदमी कहता है ना, मैं गया था, मुलाकात हुई, इस तरह साथ साथ बैठे थे, बहुत ज्यादा करीब, दरमियान में फासला ही कोई नहीं था। इसी तरह जब वहां पे गए, मैं तो कहता हूँ फासला ही कोई नहीं था, बस एक फासला था, फासला ही कोई नहीं था, एक फासला था। कौन सा? जो फासला एक आबिद और माबूद के दरमियान होता है। कौन सा फासला? जो एक साजिद और मसजूद के दरमियान होता है। कौन सा फासला? जो एक मोहताज और दाता के माबैन होता है। कौन सा फासला?
جو ایک چھوٹے اور بڑے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ یہ کیوں باقی رہا؟ اور میں نے قرآن میں جب ذکر کیا ہے تو ابتدا یہاں سے کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ آخر کہنا کیا چاہتے؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ بمحمدہ، سبحان الذی اسریٰ باحمدہ، لیکن تو نے یہ کیوں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ؟ میں اپنے بندے کو لے کے گیا ہوں، بندے کو لے کے گیا ہوں۔ اور آگے تو نے ایک اور جگہ پہ بھی کہہ دیا ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ فاوحی الی رسولہ نہیں، فاوحی الی نبیہ نہیں، فاوحی الی محمد نہیں، فاوحی الی احمد نہیں، فاوحی الی حاشر نہیں، فاوحی الی حاتم نہیں، فاوحی الی محمود نہیں، فاوحی الی خاتم النبیین نہیں، فاوحی الی عبدہ کہہ کے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اور تیرے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، تیری آکڑ سنبھالی نہیں جاتی، تیرے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائے، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور تو اچھا لباس پہن لے، تیری چال بدل جاتی ہے۔ یاد رکھ میرا پیغمبر فرس سے چلا تھا تب آبد تھا، پہلے آسمان پہ آیا تب آبد تھا، دوسرے پہ گیا تب آبد تھا، وہ جتنا بلند ہوتا چلا گیا اس کی ابدیت اتنی واضح ہوتی چلی گی، حتیٰ کہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میری اور اس کی گفتگو شروع ہو گئی، وہ تب بھی ابدی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اس کے کئی پہلو ہیں، کہاں کہاں سے بیان کروں؟ خدا نے واقعی ایسے بیان کیا، سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ یہ نہیں کہا اللہ الذی اسریٰ بعبدہ، رب الذی اسریٰ بعبدہ، رب وہ ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ وہ ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو، نہیں، لفظ سبحان بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ اللہ یہ سبحان کیا ہے؟ فرمایا جب کسی ایسے کام کا اعلان کروں جو دنیا والوں کے بس کی بات نہ ہو، جب کسی ایسی بات کا اعلان کروں جو کائنات کو حیرت، استعجاب اور سوچ کے سمندر میں غرق کر دے، جہاں ساری کائنات عاجز ہو، جب کسی ایسے مارکت الاعراض واقعے کا بیان کرتا ہوں، پھر میں لفظ سبحان ہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا ہاں اگر نہیں یقین آتا تو دیکھ لو قرآن کھول کر، کون ہے جو کسی کے پیٹ میں کھائی ہوئی چیز کو اسی طرح باہر نکال لے؟ فرمایا جب میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نکالتا ہوں تو کہتا ہوں لا الہ الا انت، کیا کہتا ہوں؟ سبحانہ کا۔ فرمایا جب آدمی سجدے میں پیشانی رکھ دیتا ہے، رگڑتا ہے، عاجزی کی انتہا پہ چلا جاتا ہے، میں اپنی بڑائی پہ ہوتا ہوں، وہ اپنی عاجزی کی انتہا پہ ہوتا ہے، پھر زبان سے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا جہاں میں اپنی بڑائی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں وہاں بات ہی سبحان سے شروع کرتے ہیں، وہاں بات ہی سبحان سے ہوتی ہے۔ آج کل مدارس کے سالانہ جلسے ہو رہے ہیں نا، تو وہاں پہ اکثر یہی حدیث پڑھی جاتی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب میزان میں ڈالے جائیں گے بڑے وزنی ہوں گے، ہاں، خفیفتان علی اللسان اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کہاں سے؟ کہہ لو زبان سے، سارے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، محض دو کلمے لیکن وزنی اتنے۔ آقا فرماتے ہیں جب یہ وزن میں جائیں گے، ترازو میں جائیں گے، سارے گناہوں کے رجسٹر ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، یہ کلمات وزنی نظر آئیں گے۔ آقا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے تذکرہ کیا سبحان الذی۔ اور ایک اور عام فہم سی مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ نے سبحان الذی کیوں کہا۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، بہت سے ساتھیوں کو یاد بھی ہوگی کہ سبحان الذی کیوں کہا۔ یہ بالکل ایک عام سی بات ہے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ تم مولوی کی تقریر سنو، مزے میں آ کے کیا کہتے ہو؟ کہہ دو کیا کہتے ہو؟ کیوں؟ بڑی اچھی لگی جی، بڑی اچھی بات کی، داد دینے کے لیے یا اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہا؟ سبحان اللہ کیا دیا؟ کسی کا چہرہ دیکھا، بہت خوبصورت دیکھا، دیکھتے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ کسی کا لباس دیکھا، بہت زیادہ اچھا، کہا سبحان اللہ۔ کسی متقی شخص کو دیکھا، سبحان اللہ۔ کسی عالم دین کو دیکھا، نیک تھا، چہرہ دیکھا، متاثر ہوا، واہ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ہاں،
دنیا کی دیکھی چیزیں متاثر ہوئے، سبحان اللہ کہا، پیاری لگی، سبحان اللہ کہا، محبوب لگی، سبحان اللہ کہا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سبحان کہا اس لیے ہے، تم دنیا کی چیزیں دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہو، میرے پیغمبر کی تلیاں جو ہی عرش پہ لگی ہیں میں نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ محبوب دنیا مولوی دی تقریر سن کے سبحان اللہ آکھے، میں تیرا مکھڑا ویکھ کے سبحان اللہ آکھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کمال پیغمبر لے جایا گیا عرش معلیٰ کی بلندیوں پر۔ اللہ یہ اتنی انتہا پہ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے خدا بتلانا چاہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، کائنات کی انتہا عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے۔ عرش سے آگے کائنات کا اختتام ہے، اس سے آگے کائنات نہیں، اس سے آگے کوئی جگہ نہیں۔ عرش پہ کائنات کا اختتام، اور آقا کو وہاں پہ لے جا کر بتلایا جا رہا ہے میرے نبی پہ کمالات کا اختتام، عرش پہ کائنات کا اختتام۔ میں آج اختتامی چیزوں کو اختتامی مقام پہ اکٹھا کر کے بتا دینا چاہتا ہوں، اور جس طرح یہ کائنات کا عروج اور انتہا کی جگہ ہے، اسی جگہ پہ بٹھا کے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ محمد کا کمال اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، آمنہ کے لال کی نبوت انتہا کو پہنچ چکی ہے، میرے پیغمبر کی عظمت اپنے عروج کی بلندیوں کو چھو چکی ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لے، نوری پیچھے رہ گئے ہیں، انسان پیچھے چھوڑا ہے، انبیاء کو پیچھے چھوڑا ہے، ساری کائنات پیچھے رہ گئی ہے، آمنہ کا لال آگے چلا گیا۔ سرنگوں ہو گئے ظلمت کے نشان آج کی رات، سرنگوں ہو گئے ظلمت کے نشان آج کی رات، ساری تاریکیاں چھٹ گئی کہ آج آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے قدم رکھا ہے، خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں، آؤ ذرا اس کلام کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا باتیں نکل آؤں ایسی، بڑا شوق ہوتا ہے جب سسانا کہتی ہے تو ہر آدمی پائی جاتی ہے، نکلا کر رہے سی یار تو لاگے بیٹھا سی تمہیں پتا ہونا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم کسی سے نہیں پوچھتے، آقا سے پوچھ لیتے ہیں آقا کیا باتیں ہوئی تھی، آپ اپنے رب سے مل کے آئے ہیں، باتیں کیا ہوئی؟ آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ملا، میرے رب نے کہا میں محتاج نہیں، محتاج تو ہے، میں محتاج نہیں، محتاج تو ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تحفہ محتاج دیکھ کے دیا جائے، تحفہ تو پیار دیکھ کے دیا جاتا ہے، تحفہ تو پیار دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے کو تحفہ بھی لایا ہے، کوئی تحفہ بھی لایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے فوراً برجستہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ بدنی عبادتیں جن کا تعلق جسم سے ہیں، تحفہ یہی ہے، ایسے نہیں لایا، مال نہیں لایا، دولت نہیں لایا، کیا حیثیت ہے اس کی تیرے سامنے، کیا لایا ہے؟ فرمایا ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری عبادتیں، یہ توحید ہے، ساری عبادتیں تیرے لیے، اللہ سجدہ تیرے لیے، اللہ تسبیح تیرے لیے، اللہ نماز تیرے لیے۔ آقا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے قل ان صلاتی، میرے محبوب اپنی زبان سے کہے ان صلاتی، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، میری وفات للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا صدقہ خیرات اللہ کے لیے، میری نظر و نیاز، میرا چڑھاوا اللہ کے لیے، میری دعائیں اللہ کے لیے، میری پکار اللہ کے لیے۔ جب آمنہ کے لال کی پکار اللہ کے لیے، اللہ کے آخری پیغمبر کی دعائیں اللہ کے لیے، پیغمبر کی نماز اللہ کے لیے، پیغمبر کی استجاب اور دعائیں اللہ کے لیے، پیغمبر کی قربانی اللہ کے لیے، پیغمبر کا مال اللہ کے لیے، تو پھر تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ اگر امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آج اقرار کر ہمارا مال بھی، ہماری عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے، عبادات بھی اللہ ہی کے لیے، نماز روزہ زکات بھی اللہ ہی کے لیے، چڑھاوے بھی اللہ ہی کے لیے، نظر و نیاز کا مال بھی، دعائیں اور پکار بھی اللہ کے لیے، نام لینا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے پاس تحفہ لے کے گئے ہیں، سب سے اعلیٰ ملاقات ہو رہی ہے، تحفہ پیغمبر پیش کر رہے، کہا اللہ عبادتیں لے کے آیا ہوں، ریاضتیں لے کے آیا ہوں، تجھے کیے جانے والے سجدے لے کے آیا ہوں، تو مجھے کہنے دے اتنے اعلیٰ مقام پہ جا کے گھٹیا تحفہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ میرے پیغمبر نے تحفہ پیش کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ جو تحفہ پیش کر رہا ہوں امتیوں یاد رکھنا، اس سے بڑا تحفہ خدا کی نظر میں کوئی نہیں، اس سے بڑا مقام
والے سجدے کا ہے، جتنا مقام خدا کی نظر میں اپنے لیے ہونے والی عبادت کا ہے، جتنا مقام خدا کی نظر میں اپنے لیے ہونے والی قربانی کا ہے، اور جتنا اپنے لیے کی جانے والی عبادت خدا کو پسند ہے، اتنی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ عبادتیں تیرے لیے، عبادتیں تیرے لیے۔ پھر کہا والصلوات، نماز بھی تیرے لیے، اقوال بھی تیرے لیے، تسبیحات بھی تیرے لیے، زبان سے جو کچھ بولوں تیرے لیے۔ اور فرمایا والطیبات، جب مال نکالوں تیرے لیے، مال خرچ کروں، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکو، ہمارا مال اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے؟ کیبل پہ، وی سی آر پہ، ڈش اینٹینے پہ، اللہ کے لیے ہے؟ ناچ ڈانس پر، گانے پر، پتنگ بازی پر، کبوتر بازی پر، اللہ کے لیے ہے؟ بولو، شرماتے کیوں ہو یار؟ ہاں مراسی جگتے لگا رہے ہیں، تمہارا مال وہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے؟ ہاں ڈھول بج رہا ہے، مال ان کو دے رہے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے؟ لوگ غلط حرکات کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے دے رہے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے؟ تو کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اس کو چندہ دے رہے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، والطیبات کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط کاموں میں پیسہ لگاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے تو یہ ہے جہاں قرآن پڑھا جائے پیسہ وہاں پہ دے، جہاں مسجد بن رہی ہو پیسہ وہاں پہ لگائے، جہاں عبادت کی جگہ ہو پیسہ وہاں پہ لگائے، جہاں خدا کا کام ہو رہا ہو پیسہ وہاں پہ لگائے، پھر اپنا دعویٰ کر کے کہے اللہ میرا مال تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میری تسبیح تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری عبادت۔ پتے دی گل کریے، اللہ کو تحفہ دیا، ساڈے ارگے نہیں تحفہ لیا رکھ لیا، ٹھیک ہے السلام علیکم، دیکھی جائے گی، خیر ہے، گھر جا کے یہ کہوں گا نا یار پوچھے نہیں مڑ کے، ہم جیسے لوگ ہیں۔ خدا احسان مند ہے، خدا، اور بلکہ اس سے پیارا جملہ کہوں اگر آپ ذوق تازہ ہو تو، خدا قدردان ہے۔ اس سے بھی پیارا کہوں، خدا با وفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذوق تازہ ہے نا، خدا با وفا ہے۔ میں کل ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو عنوان یہ تھا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ تو میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ خدا اتنا با وفا ہے کہ وفا کے جواب میں وفا نہیں کرتا، توجہ، وفا کے جواب میں وفا نہیں کرتا، وفا کے جواب میں وفا کی انتہا کرتا ہے۔ وفا کے جواب میں وفا نہیں کرتا، وفا کے جواب میں وفا کی انتہا کر دیتا ہے۔ ہاں خدا نے اپنے محبوب کو کہا، محتاج تو نہیں تھے تحفوں کے، ایسے پوچھا کیا لائے ہو؟ اللہ یہ کچھ تھا لے آیا، جو کچھ تو نے دیا تھا سارا کچھ تیرے ہی آگے لٹا دیا ہے، مال دیا تیرے حوالے، زبان دی تیرے ہی نام لیا، جسم کے اعضاء دیے تیرے آگے جھکا دیا، اور تھا ہی کچھ نہیں اور لے کے کیا تھا؟ اچھا محبوب یہ لایا ہے؟ اپنے رب نے اپنے پیغمبر کو پھر ان تحفوں کا جواب دیا، قدردان جو تھا تحفوں کا جواب دیا، پیغمبر کی طرف سے وفا ہوئی۔ اب وفا کی انتہا بھی دیکھیے، پیغمبر نے پیار کا اظہار کیا، خدا کا پیار بھی دیکھیے۔ محبوبہ تو تو پیار کر کے دکھایا رہا ہوں، میرا پیار بھی دیکھ، میرا پیار بھی دیکھ۔ اچھا کیا ہے؟ فرمایا السلام علیکہ، السلام علیکہ، محبوب تیرے اوپر سلام ہو۔ نہیں سمجھے؟ محبوب تیرے اوپر، اللہ صرف آج کے اس لمحے میں سلام، فرمایا نہیں محبوب السلام علیکہ، صبح سے لے کر شام تک تجھ پہ سلام ہو، لیل و نہار تجھ پہ سلام ہو، بار بار تجھ پہ، بے شمار تجھ پہ، ہزاروں بار تجھ پہ، کروڑوں لاکھوں اربوں بار تجھ پہ سلام ہو، محبوب تجھ پہ اب سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی زبان کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، خدا کے ذریعے، ہاں انبیاء کے ذریعے، جنات کے ذریعے، مخلوقات کے ذریعے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں کے ذریعے سلام ہو، السلام علیکہ۔ میرے محبوب جب تک میری کبریائی ہے یہ تو ختم نہیں ہو سکتی، انتہائی کوئی نہیں، میری کبریائی باقی، تجھ پہ سلام باقی۔ ہاں اس لیے کہ السلام علیکہ، توجہ کر میں نکتے کی بات کروں، السلام علیکہ کس کا کلام ہے؟ بولو بولو، السلام علیکہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، اور اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام
قدیم ہوتا ہے، حادث نہیں ہوتا. خدا کا کلام باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. جب تک کائنات باقی، خدا کا کلام باقی. رب نے کلام کیا ہے، کلام میں سلام کیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب تجھ پہ میرا سلام ہو. جب تک کائنات باقی ہے، پیغمبر پہ رب کا سلام باقی ہے. جب تک جہان باقی ہے، پیغمبر کے اوپر رب کی سلامتی کی بارش باقی ہے. تو پھر مجھے کہنے دے، خدا نے اپنے پیغمبر کے توبہ کے جواب میں عبدالعباس تک پیغمبر کے لیے سلامتی کی بشارت لکھی. السلام علیکہ ایھا النبی. ایک لطیف سا نقطہ ذہن میں آیا ہے، کہہ دوں؟ اللہ کرے تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے. میری تو وہ حالت ہوئی پئی ہے، تمہیں صحیح دسا نا، کہ جس طرح ہوندا نا کوئی بندہ صبح بھی مرغا کھائے، دوپہر میں مرغا کھائے، شام نو بھی، پھر دوجے دن گوشت کھائے، تیجے دن کھیر کھائے، چوتھے دن ہور کوئی چنگی جی شے کھا لے، پنجویں دن پھر انہوں کو ہے مساں دی دال کھا لے. بیچارہ پریشان ہو جاندا ہے، یہ ہن کداں کھاواں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بیچارہ اچھے کھانے کی جس کو عادت پڑ جائے، وہ پھر بیچارہ مسور کی دال پہ تو گزارا نہیں کر سکتا، وہ خالی سبزیاں تو نہیں گزارا کر سکتا. اب مجھے عادت پڑ گئی ہے ہزاروں کے جلسے سے خطاب کرنے کی. وہ آگے سے بولتے بھی ہیں، وہ آگے سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ان کا ذوق بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ آپ کی طرح 2 بجے کے بعد بھی نہیں آتے، وہ میرے جانے سے پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پہ تقریر سننے کی تیاری میں ہوتے ہیں، اور مجھے خطبہ پڑھ کے تمیز بھی نہیں باندھنی پڑتی. تو اتنی بہترین انداز سے تقریریں کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے جب تقریر کرنی پڑتی ہے تو مجھے پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ نے آنا بھی لیٹ، آپ نے سبحان اللہ بھی سٹارٹ ہو کے کہنی ہے بڑی قلت کے ساتھ، اس لیے مجھے بڑا زور لگانا پڑتا ہے آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. توجہ رہے میرے دوستو. سلام اللہ نے دیا ہے، سلام اللہ نے دیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. 3 تحفے تھے، 3 ہی جواب دیے. پہلا سلامتی ہمیشہ ہمیشہ، ورحمۃ اللہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ، وبرکاتہ برکت بھی. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تشریح کرتا ٹھیک ٹھاک. سلامتی ہمیشہ ہمیشہ مطلب کیا؟ محبوب تو بھی سلامت، جو تیرا دامن پکڑے وہ بھی سلامت. محبوب تو بھی سلامت، جو تیرے پاس آئے وہ بھی سلامت. محبوب تو بھی سلامت، جو تجھ سے پیار کرے وہ بھی سلامت. ورحمت اللہ، تیرے اوپر رحمت کی بارش، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو اس پہ بھی رحمت کی بارش. ہاں، وبرکاتہ، تیرے اوپر بھی برکتیں، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کے لیے بھی کتنی برکتیں. پہلے دن آئیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالیں گے 11 لاکھ مربع میل. عمر آئیں گے 22 لاکھ مربع میل. کیا ہے یہ؟ وبرکاتہ. کیا ہے یہ؟ برکت ہے. اور میں اگلا آئے گا حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل، حضرت علی 44 لاکھ مربع میل، حضرت امیر معاویہ 66 لاکھ مربع میل. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ برکاتہ. محبوب برکت ہوگی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہر آنے والا دن برکت لائے گا، ہر آنے والا دن برکت لائے گا، ہر آنے والا دن خوشخبری لائے گا، ہر آنے والا دن اضافہ لائے گا. اس لیے محبوب 3 تحفے دیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبول ہے؟ پوچھا قبول ہے؟ آقا نے جواب دیا خدا کی قسم اگر واقعی ہم امتی ہونا، واقعی پیار ہو تو آج سے عہد کر لینا چاہیے آقا تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اگر پیار ہو تو ہم امتی ہو کے آقا کو بھولے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم وہ ذات اتنا پیار کرنے والی، آقا 7 آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر، عرش مولا پہ چلے گئے، امتی کو پھر نہیں بھولے. فرمایا السلام علینا. اللہ ہاں قبول ہے کہ ہم پہ سلامتی ہو، قبول ہے کہ ہم پہ. ہم تو تکبر کی علامت ہوتی ہے یا جمع کسی کا ہوتا ہے. ہم سے کیا مراد؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے پیغمبر نے وہاں بھی یہی تصور کیا کہ صرف مجھ پہ نہیں، ہم پہ، مجھ پہ بھی، میرے یاروں پہ بھی، میری امت پہ بھی. السلام علینا وعلی. ساتھ وضاحت کر دی، کوئی یہ نہ کہے کہ علینا بڑے تھے اس لیے اپنے آپ کو ہم کہہ دیا. نہیں، فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری امت کے ہر نیک بندے پہ اللہ تیری رحمت بھی ہو، تیری برکت بھی ہو، سلامتی بھی. تو اب کہتے ہیں جی برکت نہیں پیندی، رحمت نہیں آندی، اے نہیں ہوندا، او نہیں ہوندا. نسخہ تو خدا نے بتلا دیا. عباد اللہ الصالحین میں بن جاؤ، پیغمبر کی دعا کا مصداق بن جاؤ گے، خدا کے سلام کا مصداق بن جاؤ گے، اور رحمت کا مصداق بن جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی برکت کا مصداق بن جاؤ گے. یہ سارا کچھ ملے گا عباد اللہ الصالحین، نیک بننے سے. اور نیک کب بنو گے؟ جب آقا کی بات مانو گے.
नेक कब बनोगे? जब चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे। नेक कब बनोगे? जब लिबास आका जैसा पहनोगे। नेक कब बनोगे? जब आंखों में हया होगी। नेक कब बनोगे? जब चाल ढाल आका जैसी होगी। नेक कब बनोगे? जब तुम्हारी जिंदगी में आका के अमाल नजर आएंगे, आका की सुन्नत की झलकियां नजर आएंगी, नबी के अकवाल की खुशबू नजर आएगी। फिर क्या बनोगे? नेक। और फिर आएगी बरकत इंशाअल्लाह। ठीक है, आखिरी नुक्ते की बात करते हैं, बात को खत्म करते हैं, वक्त गुजर रहा है। मैंने सलाम का जिक्र किया, इसके ऊपर इंशाअल्लाह कभी पूरा जुमा पढ़ाएंगे। जो कहते हैं ना सलातो सलाम नहीं पढ़ते, मैं एक लतीफ सा नुक्ता बाज हो गया है ज़हन में, तो अर्ज कर देता हूँ आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए। एक होता है सलात, एक होता है सलाम। एक होती है सलात, एक होती है। सहाबा ने पूछा आका सलात कैसे पढ़नी है? आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लो अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आका सलात ऐसे पढ़नी है, दुरूद ऐसे पढ़ना है। सलात का माना क्या है? दुरूद। आका सलात पढ़ने से मिलेगा क्या? फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिस आदमी ने मुझ पे एक दफा सलात पढ़ी, रब 10 दफा उसके ऊपर सलात, रब 10 नेकियां देता है, 10 अजर अता करता है, 10 सवाब देता है। तो सलाम किस तरह पढ़ना है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पढ़ते हैं नमाज में? नहीं। जो कहते हैं आप सलाम नहीं पढ़ते, आप सलात नहीं पढ़ते, उनको कहे अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों पढ़ते हैं। हम बोलो बोलो, हम दोनों पढ़ते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में? खुदा की नजर में सलात और सलाम में फर्क क्या है? तो ये बता के बात खत्म करता हूँ। सलात वो है जिसको पढ़ने से सवाब मिलता है। सलात वो है, याद कर लो मेरा जुमला, सलात वो है जिसको पढ़ने से सवाब मिलता है। सलाम वो है जिसको कहने से जवाब मिलता है। आखिर दावाना।